Stability of a closed loop control system. How we can determine the stability of a closed loop control system? It can be determined from the roots of characteristic equation. Roots of characteristic equation determines the stability, absolute stability of a control system. Characteristic equation की ਹੁੰਦੀ है 1 plus GSHS is equal to 0. 1 plus GSHS is equal to 0 क्योंकि साडा हुंदा CS upon RS is equal to काहदे बराबर हुंदा GS over 1 plus GS into HS। ठीक है, जिहड़ा ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमीनेटर है इनू 0 के इक्वल कर दो। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। जनरली जी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन किहड़ी फॉर्म दे विच हुंदी है A0 S raised to power n प्लस A1 S raised to power n minus 1 प्लस A2 S raised to power n minus 2 प्लस A3 S raised to power n minus 3 एंड सो ऑन प्लस AN इज इक्वल टू 0। मान लो असी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन सैकेंड ऑर्डर ले लीए S² प्लस 3S प्लस 2। ठीक है, असी ये रूट्स कैलकुलेट करेंगे। रूट्स ऑफ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो ये रूट की हो गए S² प्लस 2S प्लस S प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतों S कॉमन कढ़ लो S प्लस 2, इतों 1 कॉमन कढ़ लो S प्लस 2 इक्वल टू 0। सो S प्लस 2 तो S प्लस 1 इक्वल टू 0। सो S की वैल्यू कितनी आ गई -2 तो S की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो असी -2 तो -1 नूं इत्थे की है असी पुट कर देंगे। -2 नूं असी प्लॉट करिए, ये हैगा S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा। इधरले पासे 1 2 3 4 प्लस दे हुंदे, इधरले पासे -1 -2 -3 -4। इधर ये की है इमेजनरी एक्सिस है 1J 2J 3J 4J -1J -2J -3J -4J। तो S की वैल्यू कितनी है तुहाडी -2, एक ये रूट आ गया, एक S की वैल्यू कितनी है -1। तो दोनों रूट्स के रीयल पार्ट की है नैगेटिव है। जेकर रूट्स के रीयल पार्ट्स नैगेटिव है तो साडा सिस्टम की हुंदा स्टेबल। रूट्स हैव नैगेटिव रियल पार्ट्स, सो सिस्टम की है, सो सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। ਜਾਂ रूट किहड़े हाफ दे विच लाई करदे आ, लैफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन लाई करदे आ। इफ ऑल द रूट्स lies on left half of S plane then system is stable। तो सिस्टम की हुंदा स्टेबल हुंदा। एक भी रूट साडा राइट हाफ दे विच चला जाए जां उहदा रियल पार्ट की हो जाए पॉजिटिव हो जाए तो साडा सिस्टम की होएगा अनस्टेबल। even a single root with positive real part makes the system unstable, एक रूट भी साडा इस हाफ दे विच चला जांदा जां तुहाडे राइट हाफ दे विच चला जांदा तो साडा सिस्टम की हो जांदा अनस्टेबल हो जांदा। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रूट कढ़ लैने आ, रूट कढ़ के उन्होंने की प्लॉट कर लेना। जेकर सारे रूट लैफ्ट हाफ दे विच लाई करते हैं, इधर लाई करते हैं तो सिस्टम की है स्टेबल है। एक भी रूट तुहाडा राइट हाफ दे विच चला गया इस हाफ दे विच सिस्टम की हो जाएगा अनस्टेबल होएगा। देखो ये तो सैकेंड ऑर्डर इक्वेशन सी, इसके रूट कढ़ने की है सिंपल है। इस तरह थर्ड ऑर्डर इक्वेशन होएगी वो रूट भी कढ़ सकते हैं असी। फोर्थ ऑर्डर के रूट कढ़ने की है डिफिकल्ट हो जाते हैं। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की है सैवनथ ऑर्डर तक होंगी है तो उन्होंने रूट कैलकुलेट करने की है डिफिकल्ट हो जाते हैं। पहला उन्होंने रूट कढ़ो फिर उन्होंने देखो उन्होंने
ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਰਾਊਥ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਊਥ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਥ ਹਰਵਿਟਿਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ CE A0 S rate per n, A1 S rate per n minus 1, A2 S rate per n minus 2 plus AN. So without calculating the roots we can check the stability of a control system by using Raoult-Hurwitz rule। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ S rate per n ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ S rate per n minus 1, ਫਿਰ S rate per n minus 2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ S rate power 0 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। S0 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, S ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ A0, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ A2 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਛੱਡ ਕੇ A4, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ A6, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ S ਰੇਟ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ A1, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ S ਰੇਟ ਪਰ n ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ A3, A5, A7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਗਈ B1 ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ B2, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ B3, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ B4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ S ਰੇਟ ਪਰ n ਮਾਈਨਸ 3, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ C1, C2, C3, C4। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ B1 ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ B1 ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ A1 ਤੋਂ। ਤਾਂ B1 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, A1 A2, A1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, A2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਈਨਸ A0 A3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ A1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ B2 ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, A1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, A4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ A0 A5 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, A1 ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ B3 ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, A1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, A6 ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ A0 A7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ A1 ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ B4 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, B4 A0 ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਮੰਨ ਸਕਦੇ, A1 ਇੰਟੂ 0 ਮਾਈਨਸ A0 ਇੰਟੂ 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ B4 B5 B6 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ B1 B2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ C1 ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, C1 ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, B1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, A3 ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਈਨਸ A1 B2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, B1 ਨਾਲ। ਇਹ C1 ਆ ਗਿਆ। C2 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, B1 A5, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ A1 B3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ B1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ C3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, B1 A7, B1 ਇੰਟੂ A7 ਮਾਈਨਸ A1 B4 ਮਾਈਨਸ A1 B4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ B1 ਤੋਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਫ देयर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ
orbit is stable, then the system is stable system। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਟੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, sign change makes system unstable। ठीक है। number of sign changes determines roots of characteristic equation with positive real part। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰੂਟਸ ਲਾਈਂਗ ਰਾਈਟ ਹਾਫ ਆਫ ਐਸ ਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 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 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੋ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਨਸਟੇਬਲ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਰੂਟ ਰਾਈਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟੇਬਲ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਟ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਨਸਟੇਬਲ। ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਹਾਫ ਆਫ ਐਸ ਪਲੇਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਟ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਰੂਟ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਹਾਫ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਰਾਊਥ ਹਰਬਿਟੇਜ ਰੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।